A for acceptance. રામજીની લાઈફમાં આપણે જોઈએ છે તો acceptance છે. Acceptance of situations, of circumstances, of the way things are. And why is this so important? Because acceptance means that we become free. Free to have control over the situation. હવે વાત કદાચ strange લાગશે કે how can accepting something mean that we're free? But actually when we accept something, we have control over the situation. It's when we don't accept that the situation controls us. We can't control the situation sometimes, but we can choose how we handle it. We can choose how we deal with it. And એ આપણને શ્રી રામજી શીખવાડે છે. ક્યારે? જ્યારે એમને 14 વર્ષનો વનવાસ બને છે. શ્રી રામજીને જ્યારે ખબર પડે છે ત્યારે એ પણ ઊભા થઈને કહી શકત, No, I disagreed. I don't accept this. Why should I go to the forest? I'm about to be crowned. I'm about to be seated on the throne of Ayodhya. I don't accept this. I'm not going to follow the promises. But Sri Ramji એવું નથી કરતા. Sri Ramji શું કહે છે? पिता दीन मोहि कानन राशु, जहाँ सब भांति मोर बड़काशु. એમને એક્સેપ્ટ કર્યું અને કેવી રીતના એક્સેપ્ટ કર્યું? પિતા દીન મોહી કાનન રાશુ. તો અહીંયા તો મને ખાલી અયોધ્યાનો રાજ્ય અભિષેક થવા જઈ રહ્યું હતું, પણ મારા પિતાજીએ મને તો આખા કાનન, આખા ફોરેસ્ટનું રાજ આપી દીધું. અને ત્યાં મને કેટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળશે. હર સમય મને કંઈક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે ને મારું સારું જ થશે ને હું સારું કરી શકીશ. Look at the mindset. How to turn a negative into a positive. How does that happen? When we have acceptance in our life. Acceptance doesn't mean a passive state કે ચાલો લાઈફમાં જે થવાનું છે ને આપણે ક્યાં કંટ્રોલ કરી શકવાના છે, આપણે બસ જે થઈ રહ્યું છે આપણે સ્વીકાર કરીને ચાલતા જઈએ. ના, આપણા કર્મનું જ આપણે ભોગવીએ છીએ ને. તો જે પરિસ્થિતિ આપણી સામે આવી છે એ આવે છે, પણ આપણી સ્થિતિ, how we choose to handle and deal with the situation, how to make good out of a situation depends on us. And our mindset ક્યારે આવે છે? Again, when we are aligned to dharma. જ્યારે આપણને ખબર છે કે સાચું શું છે તો આપણે પણ એ સ્વીકાર કરીશું. એનો મતલબ એવો નથી કે બધું જ સ્વીકાર કરવું છે. આ ક્યાંય ખોટું થતું હોય તો આપણી પણ ફરજ બને છે કે we stand up against what is not right. Wrong is wrong even if everyone is doing it. Wrong is wrong even if everyone is doing it. And right is always right even if no one is doing it. This is what Shri Ram teaches us. When we accept a situation, when we have acceptance in our life, it means we become active because we have the capability to deal with the situation. Again, let's bring this on to us. What do? Situation આવી કે કંઈક બની ગયું અને આપણે શું કહીએ? I don't accept it.
and we think of a million reasons why not to accept. અને એમાં શું કરીએ છીએ, આપણે બધી આપણી એનર્જી વેસ્ટ કરી લઈએ છીએ. Because instead of focusing on how to deal with the situation, we spend all our energy into thinking about this shouldn't have happened. I shouldn't be going through this. This shouldn't be happening to me. તો પછી કેવી રીતના જીવવું જોઈએ? Be like water. River જોયો છે ને? ઓશન જોયું છે? ઓશનમાં શું હોય છે? વેવ્સ. વોટરનો એક કરંટ હોય છે ને, એક ફ્લો હોય છે. જ્યારે એની સાથે આપણે ફ્લો કરીએ છીએ તો શું થાય છે? આસાનીથી તરી શકીએ છીએ. અને એની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં જો જવા જઈએ તો મહેનત કેટલી લાગે છે, એનર્જી કેટલી વેસ્ટ થાય છે, અને ક્યાંક પહોંચીએ છીએ. Life becomes easy when we don't fight with it, but we flow with it. રામજી શીખવાડે છે, the greatest of things can happen to us, but if we remain calm, if we accept, so we flow with it. Instead of creating chaos, we live in calmness. તો આપણી જીવનમાં પણ આપણે જે પીસ, જે શાંતિ અનુભવ કરવા માંગીએ છીએ એ આપણે કરી શકીશું. કારણ કે આપણે હર સમય આપણી શક્તિને વેસ્ટ નહીં કરતા હોય ખોટી લડાઈ લડવા માટે. જ્યાં આપણો સહી શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનો હશે ત્યાં આપણે કરી શકીશું. એનો મતલબ શું થયો? વી બીકમ રિઝિલિયન્ટ. આપણામાં તાકાત આવી જાય છે કે સિચ્યુએશનને કેવી રીતના હેન્ડલ કરવું. આપણે વીક નથી બની જતા. જ્યારે આપણે એક્સેપ્ટ નથી કરતા તો મીન્સ કે આપણે એ પરિસ્થિતિ સામે લડવાનું જ મૂકી દીધું, કે હેન્ડલ કરવાનું છોડી દીધું. આપણામાં એ તાકાત હોવી જોઈએ કે કેવી રીતના ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન હેન્ડલ કરી શકીએ. રામજી આપણને શીખવાડે છે કે કેવી રીતના આવું બનવું, કેવી રીતના સિચ્યુએશનને એકનોલેજ કરવું, પણ સિચ્યુએશનની અંદર એક વિક્ટિમ પર્સનાલિટી બનીને એનાથી પસાર થઈને બસ હારી ગયા નહીં. એને ઉપર ફ્રીડમથી કંટ્રોલ કરીને યુ ઇમર્જ વિક્ટોરિયસ. સો આપણે જે કહીએ છીએ કે એક્ઝામ્પલ રામજી આપણને બનીને આપે છે, અને આપણા માટે એક લેસન છે આપણી લાઈફમાં ટુ સેટ ધ એક્ઝામ્પલ, ટુ લીવ ધ એક્ઝામ્પલ એન્ડ ટુ બી ધ એક્ઝામ્પલ.